दीपप्रज्वलन मुहूर्तः शुभ मुहूर्तः अस्ति भवन्तः महन्तः गृह्णन्तु बहुकालात् पूर्वमेव इयं सभा आरम्भनीया इति मनसि सङ्कल्पः कृतः वर्तते परन्तु भगवताम् आशीर्वादेन विदुषाम् आशीर्वादेन च अस्मिन् दिने इयं सभा आरभ्यते तदर्थं भगवती साष्टाङ्गप्रणामान् दद्मः वयम् यद्यपि वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः एव इत्यस्मिन् विषये लेशोऽपि संशीतिः नास्ति परन्तु संस्कृतभाषा तावत् सर्वासामपि भाषाणां स्थानं प्रददाति तत् ज्ञापनाय आरम्भमहोत्सवः उभाभ्यामपि भाषाभ्यां प्रचलितुम् ईश्वरेण सङ्कल्पः कृतः वर्तते अतः तदनुसृत्य अत्र कार्यं प्रचलति प्रथमं दीपप्रज्वलनं जातं वर्तते अहं मुख्यातिथि एवं गुरुन् मया गुरवः सम्प्रार्थ्यन्ते मुख्यातिथयश्च स्वकीय आगमनेन उपस्थित्या च एतत् सदः एवं वयं सर्वेपि पवित्रीक्रियन्ताम् इति अहं प्रार्थयामि கூணம்பட்டி அண்ணாவர்களையும் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் அண்ணாவர்களையும் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரத்துடன் அவர்கள் மேடையையும் தங்கள் வருகையினால் மேடையையும் இந்த சதசையும் எங்களையும் பவித்திரமாக செய்யும்படி பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். छात्राणां कृते एका विज्ञापना उपविशन्तु इति प्रार्थयामि. அண்ணா அவர்களையும் பிரார்த்திக்கின்றேன் அவர் ஆசனத்தை அலங்கரிக்கும்படி. மேலும் அஸ்ய சதசः मुख्य कारणभूताः विराजन्ते तिरुपति कार्तिकेय शिवाचार्याः तानपि अवलम्ब्य मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति. இந்த சதசித்து முழுவதற்கான
ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த திருப்பதி யூனிவர்சிட்டியிலே ஆகமத்துறையிலே அத்தியாபகராக பேராசிரியராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு கார்த்திகேய சிவாச்சாரியர் அண்ணா அவர்களையும் நமஸ்கரித்து மேடையை அலங்கரிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். பிள்ளையார்பட்டி அண்ணா அவர்கள் அவர்களுடைய வருகையானது மிக விரைவில் இந்த இடத்தில் இருக்கும் என்று அண்ணா அவர்கள் தெரிவித்த வண்ணம் இப்பொழுது இந்த சபையானது துவங்கப்பட இருக்கின்றது. முதலில் अस्माकं संप्रदायः कश्चन वर्तते वेदध्वनिना या कापि क्रिया भवतु सा क्रिया वेदध्वनिना एव आरम्भणीया इति नियमः वर्तते. अतः इदं सदः अपि वेदध्वनिना आरभ्यते. वेदध्वनिः तावत् अस्माकं पाठशाला अध्यापकैः एवं छात्रैश्च क्रियते. वेदध्वनिः यद्यपि चत्वारः वेदाः तदुद्भूताः इति शैवागम वचनं वर्तते, परन्तु यः क्रमः अस्माकं पूर्वजैः अनुष्ठितः आचरितः वर्तते तान् क्रमान् अनुलङ्घ्य किञ्चिदपि नैव अनुष्ठीयते अस्माभिः इति नियमात् वेदध्वनेः अनन्तरम् आगमध्वनिः. यद्यपि आगमाः वेदाः आगमात् उद्भूताः चत्वारः वेदाः तदुद्भूताः इति मूलशैवागम वचनं वर्तते, परन्तु या पद्धतिः अनुष्ठिता वर्तते तां पद्धतिम् अनुलङ्घ्य अस्माभिः किञ्चिदपि नैव अनुष्ठीयते इति कारणात् आगमध्वनिः छात्रैः क्रियते. सर्वगत सर्वदातारं सर्व
धन्यवादाः आशीर्वादपूर्वकधन्यवादाः। पूर्वमेव मया विज्ञापितं वर्तते संस्कृतभाषा तावत् यां कामपि भाषां न तिरस्करोति, स्वीकरिष्यति एव। एतत् ज्ञानस्य लक्षणं भवति। एतत् ज्ञानम् इत्युक्ते अन्यत् ज्ञानं स्वीकर्तुम् अर्हति, तदेव तत् ज्ञानम् इति एवं भवितुम् अर्हति एव। अत एव संस्कृत यद्यपि इदं सदा संस्कृतरूपमेव वर्तते, परन्तु ज्ञानं कुत्र कुत्र विद्यते, सर्वेषां ज्ञानानां संकलनेन इदं सदा आरभेत् इति संकल्पः। अत एव अन्ते तावत् पूर्वमेव मया विज्ञापितं वर्तते, या पद्धतिः अनुष्ठिता पूर्वजैः तां पद्धतिं महाजनो येन गतस्स पन्थाः इतिवत् या पद्धतिः अनुष्ठिता तां पद्धतिम् अनुसृत्य एव इदं सदा प्रवर्तते। अतः अन्ते तावत् तिरुमुरै इति उच्यते, तद् गीयते वेदारण्येश्वरशिवेन। शिवादित्रम्बलम् திங்கள் தங்கிய சடையுடையானை தேவதேவனை செடுங்கடல் வளரும் சங்க வெண்கூழை காதுடையானை சாவவேதம் பெரிதும் புகப்பானை மங்கை தங்கை மலைமகள் கண்டு மருவியேத்தி வழிபட பெற்ற கங்கையாடனை கம்பங்கம்மானை காண கண் அடியே பெற்றவாறே. मित्रईश्वराय धन्यवादः। इदानीं स्वागतभाषणं कर्तुम् अहम् आह्वयामि कार्तिकेयशिवाचार्य। ओम शिवाभ्यां नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीकण्ठाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्माभिः श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालयैः तथा नाटरसनकोटै मध्ये श्री अय्यामणि शिवाचार्य मेमोरियल रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट महाभागैः च उभयोः मिलित्वा इदं सदा प्रचलिष्यति इति संस्कृत सदः सिद्धान्त शैवागम सदः अस्मिन् सदसि आगतभ्यः सर्वेभ्यः प्रथमं मनोवाक्कायैः स्वागतं व्याहरामि। विशेषतः सभायाम् अस्यां विराजमानेभ्यः अनितरसाधारणेभ्यः महोदयेभ्यः श्रीमद्भ्यः शिवश्री सर्वण माणिक्यवाचक स्वामिகள் आदीन कर्तृभ्यः मनोवाक्कायैः धन्यवादं कृत्वा स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अस्माकम् आह्वानं अंगीकृत्य आगतवद्भ्यः तिरुपरंकुंड्रम वेद शिवागम पाठशाला प्रांशुपालेभ्यः शैवागमेषु इतरशास्त्रेषु च प्रसिद्धेभ्यः सदा शिष्यवात्सल्येभ्यः महोदयेभ्यः श्रीमद्भ्यः शिवश्री राजाभट्ट शिवाचार्य महोदयेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एवमेव सकल शैव सिद्धांत शास्त्रेषु आगमेषु च अनितर साधारणेभ्यः श्रीमद्
गुरुवर्येभ्यः अस्माकं मम गुरुवर्येभ्यः शिवश्री टीजी कल्याण सुंदर शिवाचार्य महाभागेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एवमेव आगमिष्यन्ति मार्गे सन्ति च शैवागम पाठशालासु अयं प्रप्रथमभूतः सकल मनुष्याणां सकल जीवराशि च ते वात्सल्यभूतः एवं शिष्यवात्सल्येभ्यः विश्वे बहुषु देशेषु गौरवप्रदं प्राप्तेभ्यः तेभ्यः डॉक्टर उच्चै शिवाचार्य महोदयेभ्यः विद्यापति अन्नाभिः तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। एवमेव सदाचारस्य आगतवद्भ्यः मैलापुर संस्कृतकलाशालेभ्यः चतुशास्त्रु पारङ्गतेभ्यः वेदशाखासु पारङ्गतेभ्यः ब्रह्मश्री विद्याशास्त्र महाभागेभ्यः तेषामपि सदः पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। एवमेव आगतवद्भ्यः कार्यकारि पाठशाला प्रांशुपालेभ्यः बालसर्वेश्वर शिवाचार्य महोदयेभ्यः तिरुनल्लारु कोटीश्वर शिवाचार्य महोदयेभ्यः एवं तिरुपालिवनं प्रताप शिवा चङ्गलपट्टमध्ये पाठशाला अध्यापकेभ्यः प्रताप शिवाचार्येभ्यः एवं सीर्गाळि पाठशाला प्रांशुपालेभ्यः एवं आगतवद्भ्यः कोणेराजपुरमपि एवं उभावपि पाठशालयोः प्रांशुपालेभ्यः एवं शिवाचार्यवर्येभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एवं आगतेभ्यः एवं पत्रसमर्पणाय विद्वद्वरेभ्यः शैवागतेषु सिद्धान्त सर्वेषु च अनितरसाधारणाः एवं महान्तः पण्डिताः आगतवन्तः तेषां सर्वेषामपि स्वागतं व्याहरामि। एवं आवां मिलित्वा एव कुर्मः सर्वान् कार्यान्। एवमेव वक्तव्यं किन्तु सर्वेषु कार्येषु अनितरसाधनभूताः नागप्रसन्नकोटे शिवाचार्येभ्यः ते इदं सदः हस्ते स्वीकृत्य समीचीनतया सर्वान् कार्यान् कृतवन्तः तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। एवं सर्वेषाम् आगतानां सर्वेषां छात्राणामपि स्वागतं व्याहरामि। एवं भैयामणि शिवाचार्य ट्रस्ट श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालय पक्षतश्च एवं पत्रिकातः अपि आगताः एवं सर्वेषां स्वागतं व्याहृत्य नमांसि भूयामि। स्वागतभाषणेन वयं सर्वेपि मुदिताः इतोपि श्रोतकामाः एव स्मः स्वागतभाषणं परन्तु कालावकाशात् तैरेव निरुद्धं वर्तते स्वागतभाषणं अतः तेभ्यः अपि धन्यवादान् व्यवहरामि। अस्य सदसः लक्ष्यं किमर्थम् एतत् सदः आरब्धं वर्तते इति विषयं प्रति वक्तुम् आगच्छति पुनरपि कार्तिकेय शिवाचार्यः। शिवाभ्यां नमः। नमांसि भूयांसि। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। पूर्वमेव उक्तः महोदयैः उक्तः एवं उभावपि भाषासु वक्तुं शक्यते। अस्यां सङ्गोष्ठ्यां प्रारम्भ उत्सवे वक्तुं शक्यते इति। एवं सदः उद्देश्यं नाम किमर्थम्
इदं सदः प्रारभ्यते एवं पूर्वं तु बहुषु स्थलेषु सदः प्राचलत् आगामिकालेपि प्रचलिष्यति किन्तु अस्मिन् क्षेत्रे किमर्थं कर्तव्यम् एवं विश्वविद्यालयस्य अनुदानेन किमर्थं कर्तव्यम् एवं साक्षात् एवं कल्याण शिवाचार्य कर्तुं न शक्यते कर्तुं शक्यते एव किन्तु मिलित्वा करणे कोऽपि लाभः अस्ति एवं बहवः विषयाः सन्ति शैवशास्त्रेषु एवं शैवमतम् अतिबृहत् मतम् इति वयं जानीमः श्रीकण्ठभाष्ये ब्रह्मसूत्रश्रीकण्ठभाष्ये वयं वेदशिवागमयोः भेदं न पश्यामः यदि श्रीकण्ठशिवाचार्यैः भाष्ये उक्तरीत्या आगमा एव भेदाः इति एकं वचनमपि तत्र अस्ति आगमाः द्वैविध्यं वर्तते एकं त्रैवर्णिकपरः इतरः कामिकादयः इति तत्र उक्तमासीत् एवं अस्माकं कुलपतयः पिळ्ळयार्पति शिवाचार्य महाभागाः आगताः तेषाम् अहं करपालनपूर्वं स्वागतं व्याहरामि பிள்ளையார்பட்டி அண்ணா அவர்களுக்கு வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். மனுஷமாக लौकिकरीत्या इतःपरं तमिळ् भाषया वदामि. नमस्कारे सिद्धान्त शैवागम सदस् இந்த சதஸுடைய முக்கியமான உத்தேசம் நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த சதஸானது லைவ்லே நம்ம பண்றாம இருக்கோம் பண்ணியிருக்கோம். சாதாரணமாக சிவாச்சாரியர் அப்படின்றவருக்கு லோக குரு அப்படின்றது ஒரு பெயர் உண்டு. பூர்வஸ்மின் காலே ராஜாக்களுடைய காலங்களில் ராஜகுருவாக இருந்தவர்கள் சிவாச்சாரியர்கள் இதில் மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார். அவர் தான் ராஜகுருவாக இருந்து கொண்டு அந்த ராஜ்யத்தை வழிநடத்தக்கூடிய சக்தி அந்த ராஜாக்களுக்கு கொடுத்தவர்கள் சிவாச்சாரியர்கள். பல சிவாச்சாரியர்களாக பல 100 வருடங்களாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளதான மூலாதாரங்களுடைய ஓலைச்சுவடிகள் இன்றைக்கும் கூட நமக்கு வியாக்கரணாத தோஷங்கள் இல்லாம நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, நமக்கு இப்போ கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய சிவாச்சாரியர்களுடைய சம்ஸ்கிருத ஞானம் அந்த சாஸ்திர ஞானம் எந்த அளவு அவ சாஸ்திரத்துல நைபுண்ணியாக இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இன்றவும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. பல லட்சம் ஓலைச்சுவடிகள் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி, அதே மாதிரியாக நமக்கு திருவாரூரை ஆலயம் இதரத்துல ஒவ்வொரு சிவாச்சாரியர்களுடைய கிரகங்களிலும் கூட அவர்களுடைய ஓலைச்சுவடிகள் நமக்கு இன்றைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டது. இவ்வாறாக பலவிதமான ஞான கோஷ சப்தத்துக்கு பிரதிரூபமாக இருக்கக்கூடியதான சிவாச்சாரியர்கள் தற்காலத்துல அப்படிப்பட்டதான ஞான கோஷத்திலிருந்து குறைஞ்சிலே வராத ஒரு பிரதா நமக்கு இருக்கு, லோகத்துல இருக்கு. ஆனால் அது ஒரு ஆச்சாரம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். ஒரு திரைமரமா வச்சு அந்த திரையை விளக்க வேண்டிய கடமை ஒவ்வொரு சிவாச்சாரியர்களுக்கும் இருக்கு. அதனால இந்த சித்தாந்த சைவாகம சதஸ் அப்படிங்கிறது சம்ஸ்கிருத பாஷையிலேயே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு மரியாதைக்குரிய சுப்பிரமணிய சிவாச்சாரியனுடைய உயர்ந்த நோக்கம். இதுதான் இது இந்த சதசானது முழுவதுமாக சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கணும். சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசக்கூடிய
கர்மஸ்வம் அனுஷ்டீயதாம் அப்படின்றதாக அவளுடைய கர்மாவாக நித்திய நைமித்திக காமிய பூஜைகளிலேயே நிரந்தரமா அவளுடைய சேவையே நடத்திட்டு அவ இருக்கக்கூடிய சிவாச்சாரியர்கள் பல இடங்கள்ல வந்து தன்னுடைய பிரதாபத்தை காமிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா காமிக்க முடியாம கிடையாது. ஆனா அவ வந்து சுவாமியுடைய சேவை, அந்த என்னுடைய சுவாமி, என்னுடைய பிதா, என்றப்பா என் சுவாமியுடைய பரம்பரையா நம்ம வந்தவங்க. சிவேன ஆகதம் செல்வம், சிவேன ஸ்தாபிதம் செல்வம், சைவேன ஸ்தாபிதம் சிவம் என்பதாக காரண வாக்கியானுசாரேன அந்த மாதிரியாக அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த ஒரு நோக்கத்தில் வந்து இந்த சடத்தானது இளம் தலைமுறையில் இருக்கிற எல்லாரும் வந்து சித்தாந்த செல்வாக்குல ரொம்ப ஞானவான்களா இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு நமக்கு பெருமைக்குரியதாக நமக்கு தெரியும். இரண்டாவது, சாதாரணமா நமக்கு எல்லா இடங்களிலும் நமக்கு நித்திய காவிய பூஜைகளையும் அஷ்டாதசக்தியையும் அதே மாதிரியாக பலவிதமான நூலாக்கம் செய்திகளையும் சதஸ் நடந்ததே இருக்கு. சைவ சித்தாந்தமானது ரொம்ப உயர்ந்ததான சித்தாந்தம். இந்த சித்தாந்தமானது நமக்கு சாதாரணமாக ஒரு மதம் அப்படின்னு சொன்னா மதங்களுக்கு பிரஸ்தானத்திரய பாஷ்யம் நம்ம சொல்றோம். அத்வைத சித்தாந்த இந்த மதங்கள்ல பிரசித்தமா இது இருக்கு. இதே மாதிரியாக சைவ மத சாம்பிரதாயமா பிரஸ்தானத்திரய பாஷ்யம் வந்து இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம். ஒரு சமயம் இந்த விஷயத்த நன்னிலம் ராமோகன் நண்பாடுகள் வந்து ஒரு சதஸ்ல வந்து சொன்னார். பிரஸ்தானத்திரய பாஷ்யம் சைவபரமா இருக்கு. பகவத்கீதா பாஷ்யமோ 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 சைவபரமா இருக்கிறது. அது வந்து இப்போ ஒரு 2-3 தெலுங்குல கிடைக்கிறது, மற்ற சம்ஸ்கிருதத்தில் கூட நமக்கு பிரஸ்தானத்திரய பாஷ்யம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியாக நமக்கு இந்த சைவ சாஸ்திரத்துல சித்தாந்த சைவ அர்த்தங்கள்ல அதி முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது சிவஞான போதை 12 சூத்திரங்கள். அதே மாதிரியாக பகுதித வியாக்கியானங்கள், சம்ஸ்கிருத வியாக்கியானங்கள், திராவிட பாஷா வியாக்கியானங்களான அஷ்டப்பிரகரண கிரந்தங்கள். அதே மாதிரியாக திரிலோச்சன சிவாச்சாரியார் இயற்கையிலான சித்தாந்த சாராணி. இந்த மாதிரியாக பலவிதமான கிரந்தங்கள் சைவ சித்தாந்தத்தை வந்து பகுராயமாக கொண்டு போயிருக்கிறது. அதே மாதிரியாக அஸ்மானம் சம்பிரதாயம், சைவ சம்பிரதாயத்தின் படி யார் ஒருத்தருக்கு புண்ணியம் பாவம் ரெண்டுமே நிவர்த்தி ஆகிறதோ அவளுக்கு தான் புனர் ஜனன மரண ரகிதமான மோட்சம் அப்படின்றதாக சொல்லப்பட்டது. மோட்சமானது இருப்பது அந்த ஒரு புண்ணிய பாவ மோசனம் அப்படின்றது சைவ சம்பிரதாயத்தில் இருக்கு அப்படின்றது சுப்பிரசித்தம், சர்வேக்கு ஜானிருக்கு. அந்த மாதிரியாக இந்த சித்தாந்த சைவ சாஸ்திரத்துல ஒரு சதசானது தட்சிண பாரதத்துல நமக்கு வந்து ரொம்ப விஸ்தாரமாக தெரிய வேண்டும். அது கூட எல்லாரும் சம்ஸ்கிருதத்திலேயே இந்த சதசை வந்து நடத்த வேணும், நடத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சதசனுடைய முக்கியமான லட்சியம். அதே மாதிரி நமக்கு பிஹெச்டி பண்ணக்கூடிய நமக்கு இந்த சோதச்சாக்கராக அதே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய வித்வான்கள் எங்கேயாவது வரணும்னா வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் நமக்கு வேணும்னா ஒரு ரிஜிஸ்டர்டு சம்ஸ்தை, அதாவது ஒரு விஸ்வவித்யாலயம், ஒரு கலாசாலா, ஒரு யூனிவர்சிட்டியினுடைய ஒரு சகயோகமானது தேவை அப்படின்றதாக நாடகத்தினுடைய மகாபாரதி அர்த்தம் அவர் கேட்கிறது பிரகாரமாக யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப பெருந்தன்மையோட அந்த குலபதி இப்போதைய ராணி சதாசிவமூர்த்தி மகாபாரதா, புண்ணியஸ்ரீ ராணி சதாசிவமூர்த்தி மகாபாரதா, அவர் உடனே அவர் கேட்ட உடனே எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எங்களுடைய யூனிவர்சிட்டியோட சிம்பல் நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம், பேர் உபயோகம் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சர்டிஃபிகேட்டும் நம்ம இஷ்யூ பண்ணோம் அப்படிங்கிறதாக எல்லாத்துக்குமே அவர் வந்து உடனே பிரச்சனையே அவருக்குள்ளார். அவரும் இந்த சதசானது நமக்கு சித்தாந்த சைவாத்ம சதா உத்தேசியம் ஏவमेव अस्ति इति कृत्वा अस्माकं कुलपतयः आगम गणपत्रुमः நடமாடும் பல்கலைக்கழகமாக இருக்கக்கூடிய விஜய சோமசேகர சிவாச்சாரிய சுவாமிகள் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை மஞ்சம் அரங்குவந்தி சம்பிரார்த்தனை तदुपरि कार्यक्रमः महाभागे क्रियते। धन्योऽस्मि। मणिप्रवाळ क्रमम् अनुसृत्य भाषणं एतैः कृतं वर्तते, अतः तेभ्यः प्रथमं धन्यवादान् व्यवहरामि।
लक्ष्यं निश्चित्य कर्म कुर्यात् इति कश्चन प्रकारः क्रियमाणेन कर्मणा फलं भविष्यति इति कश्चन प्रकारः फलं निमित्तीकृत्य कर्म कुर्यात् इति कश्चन प्रकारः क्रियमाणेन यादृशं कर्म क्रियते तदनुगुणमेव फलं भविष्यति इति कश्चन प्रकारः अस्य सदसाः लक्ष्यं किम् इति एतैः सम्यक् प्रतिपादितं वर्तते परन्तु मम अभिप्रायस्तु किमर्थम् इदं सदः मया आयोजितं वर्तते इत्युक्ते शिवाचार्यनिष्ठ ज्ञान आविष्करणाय एव इदं सदः आर्थम् इति न परन्तु तदपेक्षया शिवाचार्यैः यत् ज्ञानं कस्मात् प्राप्तं ग्रन्थतः किल प्राप्तं ज्ञानाविषयात्मकग्रन्थानाम् उद्धारणाय ज्ञापनाय प्रकटीकरणाय एव इयं सभा आरब्धा शास्त्रम् इत्युक्ते मीमांसाशास्त्रम् एवं वेदान्त तत्र शास्त्रप्राचुर्यं दृश्यते एव अस्मिन् लोके परन्तु शैवागमे तावत् बहवः विचारात्मकग्रन्थाः बहवः सन्ति उदाहरणार्थम् अर्थप्रकरणग्रन्थाः अत्र त्रिलोचनशिवाचार्यैः विरचित सिद्धान्तसारावळिग्रन्थाः अनन्तशम्भु तत्र तस्य ग्रन्थस्य अनन्तशम्भुव्याख्या अपि अतिरमणीयतया वर्तते एवं मृगेन्द्रागमस्य वृत्तिः अघोरशिवाचार्यैः सम्यक् कृता वर्तते तत्र इतरेषां सर्वेषामपि शास्त्राणाम् उदाहरणपूर्वकं खण्डनं दृश्यते इतर शास्त्रपक्षाः सप्रमाणं खण्डिताः वर्तन्ते अत्र पुरतः ये तावत् शास्त्रमूर्तयः उपविशन्ति तेषां नाम वक्तुम् अहम् अनर्हामि परन्तु एतैः एकदा भाषणं कृतं वर्तते संस्कृत मीमांसाशास्त्रस्य निषेधः शैवागमेषु कथं कृतः इति पूर्वापरविरोधात् इति एकमेव प्रतीकं स्वीकृत्य एतैः सम्यक् बोधितं वर्तते नैव प्रतिपादितं सम्यक् बोधितं वर्तते तादृशविषयः वर्तते शैवागमसिद्धान्तग्रन्थेषु तादृशानां ग्रन्थानाम् उद्धारणार्थमेव इयं सभा आरब्धा वर्तते अतः एव तदेव प्रथमं लक्ष्यं तदनन्तरम् अधुनातनकाले तावत् केषाञ्चन मनसि कश्चन अभिप्रायः वर्तते शिवाचार्यः इत्युक्ते केवलं पूजां कर्तुमेव अर्हति इति परन्तु न सः पूजां करोति इत्युक्ते आगमज्ञानं प्राप्त्यनन्तरमेव सः पूजां कर्तुम् अर्हति यदा सः आगमज्ञानं प्राप्नोति आगमे सर्वमपि ज्ञानं वर्तते अतः सर्वमपि ज्ञानं सः प्रथमं प्राप्य एव सः पूजां कर्तुम् अर्हति अतः शिवाचार्याः न केवलं पूजां कर्तुमेव अर्हति इति न सर्वमपि कर्तुं कारयितुं सः समर्थः इति ज्ञापनाय अपि इयं सभा आयोजिता वर्तते भगवता परमेश्वरेण एव इति मम अभिप्रायः मया न परन्तु वेदविश्वविद्यालयेनापि न भगवता सङ्कल्पः कृतः वर्तते अतः भगवत्सङ्कल्पानुसारमेव इदं सदः आयोजितं वर्तते अतः तत् लक्ष्यं सर्वमपि मनसि विधाय मणिप्रवाडरीत्या भाषणं ये अकुर्वन् तेभ्यः अपि प्रथमं नमस्कारात्मकधन्यवादान् व्यवहरामि सङ्कल्पः पूर्वमेव मया सूचितं वर्तते उभाभ्यां भाषाभ्यामपि आरम्भमहोत्सवः भवितुम् अर्हति इति अतः संस्कृतभाषयापि भवितुम् अर्हति द्राविडभाषयापि भवितुम् अर्हति किमर्थं द्राविडभाषया भवितुम् अर्हति इत्युक्ते संस्कृतभाषा द्राविडभाषायाः अपि स्थानं ददाति इति ज्ञापनाय परन्तु अधुनातनकाले किञ्चित् एवम् उच्यते केवलं संस्कृतं मास्तु इति परन्तु संस्कृतभाषा यदा कदापि न वदिष्यति चेत् सर्वासामपि भाषाणां स्थानं प्रददाति संस्कृतभाषा तत् ज्ञापनाय तत् स्थापनाय एव इतः परम् आचार्याणाम् अनुग्रहभाषणं संस्कृतभाषयापि भवितुमर्हति द्राविडभाषयापि भवितुमर्हति इति प्रार्थ्य प्रथमं एतेषां सम्मानपूर्वकं तेषां प्रवचनं काले कर्तव्यम् इति प्रार्थ्य अहं विरमामि प्रथमं श्री अय्यामि शिवाचार्य स्मारक धार्मिक दानशीला संस्था निर्वाहकान् अहम् आह्वयामि
गौतम इति कोवैतः अन्यः अपि वर्तते वयं 5 जनाः संस्थायाः निर्वाहकाः इति तदपि भगवता सङ्कल्पिताः वर्तन्ते अतः तान् अहम् अवरुन्धे प्रथमं मुख्यातिथिं सम्मानयन्ति तदनन्तरम् आगमकल्पद्रुमाणां कृते शिष्यवात्सल्य दलचिपुरुषाणां कृते एतेपि नाम्येव कल्याणं वर्तते तैः यत् भाष्यते तदपि कल्याणात्मकमेव भवति अतः तेभ्यः अपि तदनन्तरम् आर्तिहरः कार्तिकेयः इति उच्यते मम मनसि पूर्वम् आर्ति आसीत् कथं वा योजनीयं कथं वा कर्तव्यम् इति तादृश आर्तिं दूरीकृतवन्तः एते शिवाचार्याः अतः तेभ्यः इदानीम् अस्माकं गुरूणां दयावतीमहोदयाः मन्त्राः अतः प्रथमं माणिकवाचकमहोदयैः भाषणं कर्तव्यमिति प्रार्थ्यते செல்லும் போக்கினை விலக்கி மேலாம் நன்றெறிவுடகச் செய்து நவஜரே காட்சி நல்கி என்னையும் மணியனாக்கி இருவினை நீக்கியாட்ட பன்னிரு தடத்தோள் விழன் பாதமயங்கள் போற்றி பார்வதி பதகை காலை துவங்க பெற்று மாலை வரை பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தினாலே
அடுத்த பாடமாக வழங்க இருக்கக்கூடிய நமது பிள்ளையார் சிவாஜி சுவாமி அவர்களே, அதுபோன்று திருப்பங்குன்றாக சுவாமி அவர்களே, சோமசேரி சிவாச்சாரிய சுவாமி அவர்களே, வந்திருக்கக்கூடிய சிவாச்சாரிய பிரபுக்களே, குழந்தை சீக்கிரங்களே, உங்களுடைய அனைவருக்கு நமக்கு நிறைந்த வாழ்த்துக்களை வாசிகளை கொடுத்தாங்க. அருமையானது சிறப்பானது கருத்தரங்கு இந்த காலத்திலே மிக மிக தேவையானது. அருமையாக நமது சுப்பிரமணிய சிவாச்சாரிய அவர்கள் இந்த சின்ன வயதிலே கூட ஒரு நல்ல பக்குவத்தோடு சிறப்பாக வளர்ந்ததற்கு அவருடைய தந்தை வழிகாரம். அவருடைய சிறுபாவர்கள் நம்மிடத்திலே பேசியிருந்தார்கள். எல்லோரையும் வெளிப்புறம் வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணம் உடைய அவருடைய தவறுதலாக வளரக்கூடியவர்கள் என்று அவர்கள் அப்படி வழியிலே நல்ல சமஸ்கிருதத்தோடு சிறப்பாக அந்த உரையை ஆற்றுவது அவர்கள் செய்த புண்ணியம். அதான் பல இடங்களில் சொல்லுவோம், அவர்களுடாலே அவர்தாள் வணங்கி என்று மாண்பார் சொல்வார். அவர்கள் என்பது ஒருவர்களாலே அந்த அவர்கள் பெறுவது, சாணுடைய அருளாலே திருவள்ளுவர் பெறுவதற்கு விட பொருள் பெற்றாரன்றி திருவள்ளுவை பெற முடியாது. அது சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் எல்லாம் அன்றைய காலம் தொட்டு தந்தை தான் குருவாக இருந்து அருள் செய்தார். அப்படி சாஸ்திரம் சொல்லும் 5 வகையான தந்தையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தெரிந்தால் அந்த 5 குருமார்களையும் தன் பெற்றோர்படி பார்ப்பதுதான் வந்து சிவாச்சாரியனுடைய தன்மை. அந்த வகையிலே அவர்கள் அருமையாக சொன்னார்கள், சிவாச்சாரிய என்பது பூஜை மட்டும் செய்வதற்கில்லை, அவர்கள் எல்லா விதமான எல்லா வகைக்குமான இருக்கக்கூடியவர்கள் சொன்னார்கள். அதில் சந்தேகம் இல்லை. இன்னைக்கு சந்தேகமாகக்கூடிய சூழ்நிலை ஆகிட்டே தவிர சந்தேகங்கள் கிடையாது. அதான் பல இடங்களில் சொல்லுவேன், சர்வேஜனாசுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே தன்மை சிவாச்சாரியனுக்கு மட்டுமே உண்டு, யாருக்கும் கிடையாது. யார் வேணாலும் சொல்லலாம். ஆக எதுவுமே அந்த உணர்ந்து சொல்லக்கூடிய உணர்த்த உணர்தல் ஆன்மான்னு நம்ம சேர்த்துதான் எல்லாம் சொல்றது போன்று உணர்வோடு செய்யக்கூடியதானே தவிர எதுவுமே வந்து சொல்லினாலே மட்டும் இருப்பதுங்கிறது இன்னைக்கு எல்லாரும் சொல்லலாம், சொல்வது பிரயோஜனம் இல்லை. அதான் அச்சகசிய பிரபாவம் சிலாபதி தெய்வம்னு சொல்லுவார். ஆகணும்னா ஒரு அச்சகாரம் மனசார பூஜை பண்ணா சுவாமிக்கு வந்ததுதான்ங்கிறது மற்ற பொதுவாக பூஜை பண்ணுறது வேலை, அதை நம்ம ஒரு கணக்கிலே எடுத்துக்கூடாது. அதான் ஒரு இடத்துல அந்த இடத்தை சொல்ல விரும்பல. தமிழ் மறுபடி ஒரு பெரிய ஆதிரம்பாடு செய்தார், அங்கே போயிருந்தோம். நம்ம வரமாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, அதுக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தேன். முதல் நாள் போயிட்டு வந்தேன். அங்கே போகிறப்போ சொன்னோம், எங்கள் சிவாச்சாரியர் பரவலை எல்லாம் பார்த்தோம்னா பூஜை பண்ணுவாங்க. அங்கே வந்து முன்னாடி அந்த குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிவாச்சாரிய குழந்தைங்களாம் அதே மாதிரி பூஜையெல்லாம் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம விநாயகர் பூஜை இருந்தால் அது விநாயகர் பூஜை இருந்தால் நம்ம சாமி சொன்னால் அதை வச்சு பூஜை பண்ணோம். ஆனால் அங்கே உள்ளே செய்யக்கூடிய பூஜை இங்கே வெளியில் செய்யக்கூடிய விளையாட்டு எங்கே ஒன்றா கிடையாது. அது மாதிரி இருக்குன்னு அது போன்று சூழ்நிலை பெற்றவாறு யார் வேணாலும் பூஜை செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வரத்துக்கு இங்கே இருந்தது. ஆன்மார்த்தங்கிறது வேறு, பரார்த்தங்கிறது வேறு. அதை வந்து இன்னும் நம்ம சார்ந்தபடி உணர்ந்து செயல்பட மட்டும் இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாம் ஒரு இன்னொரு துன்பங்களெல்லாம் காரணம்னா ஒரு உடம்பு தொந்தரவு வந்தால் தான் முழு செக்கப் பண்ணிக்கணும். அதுபோன்று சாமி நாம் வந்து நல்ல உணர்வு பொருட்டு நமக்கு சில இடர்பாடுகள் சாமி அதை சரி பண்ணியிருக்காரு. சதை கற்பனை கிடந்த ஜோதி கருணை உருவாகி இந்த செங்காசாமி பாடுறது போல உரிய நேரத்தில் சாமி வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்றாரு. இது போல இந்த சத்து விஷயங்கள்லாம் நாம் எல்லாம் கலந்து கொண்டு போன்று ஒரு செய்ய சித்தாந்த நிலையிலே கிரியா நிலையில மட்டும் இருக்கக்கூடாது, ஞான நிலைக்கு வரணும். பல பேர் பார்த்தோம்னா அந்த கிரியா நிலையிலே இருக்காங்க, அதனாலேயே கூட தொந்தரவு வருதோன்னு கூட நினைக்கலாம். ஆனால் இன்னைக்கெல்லாம் பல சிவாச்சாரிய பெருமக்கள்லாம் பெரிய பெரிய பாடசாலை முதல்வர்கள்லாம் முழுமையாக சாமிதான் முழுக்கின்ற ஒரு தன்மைக்கு நம்ம வந்து சேர்ந்துட்டோம்னாவே போதும். ஏன்னா உபாசனா மூர்த்தி நம்ம எத்தனை வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஆனால் முழுக்க முழுக்க உபாசனா மூர்த்தி பரம்பொருள் தான். அந்த பரம்பொருளை நாம் வந்து உணர்ந்தமையானால் நமக்கு எதுவுமே ஒரு பெருசாக தோணாது. நமக்கு வரக்கூடிய இடர்பாடுகள்னா ஏதோ பெருங்கினால் வரக்கூடிய சாமியாரையும் சொல்லி தருவார். அந்த வகையிலே சைவ சித்தாந்தே ஒரு அருமையான இந்த செமினார்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நிகழ்வு சென்ற முறை திருப்பதியில் கலந்து கொள்வது நமது கார்த்திகை சிவாச்சாரியர்கள் கிடைத்தார்கள் போய் கலந்து கொண்டோம். இங்கே வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பெருமானுடைய அணுகி அதுபோன்று
சிவாச்சாரியர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். ஒருத்தரும் ஒரு நல்ல கருத்துக்களை ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா நமக்காக ஒதுக்கக்கூடிய நேரங்களாகவே இந்த கருத்தரங்கு தான் அமைஞ்சிருக்கு. நான் வந்து பொதுவாக எல்லாருக்காக தான் நம்ம வந்து மாணவர்களை தவிர நமக்காக எதுவுமே படிக்கிறதே கிடையாது. அதனால தான் சாமி நினைச்சாரு இந்த மாதிரி நம்ம படிக்கணும், இந்த மாதிரியான நம்ம சந்தர்ப்பங்களை பற்றி நம்ம யோசனை பண்ணணும்னு நல்ல போன்ற சதத்தை சாமி அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு. அந்த சதசிலை அருமையாக இங்கே அந்த சைவாகங்களையாகட்டும் சித்தாந்தங்களையாகட்டும் நல்ல தேர்ச்சி நல்ல அளவுக்கு இங்கே வந்துக்கூடிய முதல்வர்கள்லாம் ஆட்சி வழங்க அதை சொத்து நல்ல சந்தர்ப்பங்கள்லாம் இங்கே கருத்துரைகளாக வழங்கியிருக்கிறார்கள். இந்த அருமையான ஒரு நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும். இது திருப்பதியிலே அருமையாக செய்து கொண்டுள்ளார்கள். அவர்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய நிர்வாகத்திற்கெல்லாம் இங்கே நடப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்தது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் தான். அதற்கு கார்த்திகை சொன்னார்கள் அந்த சுப்பிரமணிய சிவாச்சாரியருக்கு செய்யணும்னு கேட்டுக்கொண்டோன்னே நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி சம்பந்தமாக எதுலாம் நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், சிறப்பாக நடத்துங்கள் என்று அவர்கள் சொல்வது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் தான். ஆக அந்த அறிவான ஒரு நிகழ்வு அந்த ஒரு நல்ல தருணத்தை நாம் எல்லோரும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இது போன்று அந்த யூனிவர்சிட்டியின் வாயிலாக பல்கலைக்கழகத்தின் வாயிலாக நமது தமிழகத்திலே பல இடங்களில் இது போன்று கருத்தரங்கள் நடைபெற வேண்டும். அடுத்த முறையாக நம் திருமணத்தில் கூட அந்த நிகழ்வு வைக்கலான்னு என்னுடைய ஒரு அபிப்பிராயமாக இந்த நேரத்தை கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆக தொடர்ந்து நமக்காக இந்த விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்டு நம் குழந்தைகள்லாம் அந்த மொழி நடப்பதற்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக அமையும் என்பதை இந்த நேரத்திலே பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு எல்லோரும் எல்லா அளவும் பெற வேண்டும். எல்லோரும் பரம்பொருளை இணைந்து தியானித்து நாம் செய்யக்கூடியதுதான் அனைத்துமே எல்லாருக்கும் போய் சேரும். ஆக நான் கொஞ்சம் வந்தாலே பல்வேறு தொந்தரவாக தான், வேறு ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. இந்த மகர சங்கராந்தி பலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகம் தொந்தரவு தான் போடும். மகர சங்கராந்தி பொறுத்த அரசு வழி அது தொந்தரவு இது தொந்தரவு நிறைய போடும். காரணம் என்னன்னா சிவாச்சாரியர் நாவல் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம். அதுக்கு உபன்யாசங்கள்லாம் ஒரே இதாக சொல்லி இருக்கிறது நம்ம கண்கூடாக பார்க்கணும். ஆக சாமி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு டாக்டர்களுக்கெல்லாம் நல்ல அறிவு வர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நாமும் பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள வேண்டுமாக இந்த சத்தியத்தின் வாயிலாக கேட்டுக்கொண்டு பரம்புடைய திருவள்ளுவர் எல்லோருக்கும் துணை இருக்க வேண்டுமாக மீண்டும் நாம் நிறைந்த வாழ்க்கையை தெரிந்து கொண்டு அம்சங்களை நிறைவு செய்கிறோம். कुलपति आदीन कर्तारयोः कर्तारः बालारण्योः धन्यवादाः ददामि। अधुना तु अस्माकं कुलपतयः प्रियपति शिवाचार्य महाभागाः उपन्यासं सम्प्रार्थयामि। नमस्वेदाविधानाय नानाविधायिने कैवल्य कल्पतरुवे कल्याणवरदे नमः. எல்லாம் வல்ல கற்பக விநாயகர் பெருமானுடைய திருவிழாவும் நமது பார்வதி பரமேஸ்வரர் உள்ளிட்ட அனைத்து தெய்வங்களுடைய திருவிழாவும் இந்த இனிய நல்ல நாளில் ஒரு கருத்தரங்கம் ஒரு சதஸ் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. இதை ஒட்டி அதாவது நம்முடைய அன்பிற்கினிய நாட்டத்தங்கோட்டை சிவாச்சாரியார் சிவாச்சாரியுடைய குழந்தைகளுடைய உபநயன விழா இன்னும் சில தினங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. அதை ஒட்டி இந்த கருத்தரங்கத்தை நடத்த வேண்டும் என்ற ஆவலில் இதை முதலில் ஏற்பாடு செய்து இது ஒரு நல்ல கருத்தரங்கம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு கூட உதவிக்கு ஆலோசனைக்கு பிரார்த்தினா பெரிய உதவியாக இருப்பார். அதனால் அவங்க கலந்து எல்லாம் செஞ்சு ஏற்பாடு பண்ணாங்க. 28ஆம் தேதி இதில் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம் நம்முடைய கூடப்பட்டி மாணிக்கவாசகர் மடாலய அவர்கள் ஸ்ரீ சுவாமிகள் அவர்கள் இங்கே எழுந்தருளி நமக்கு ஆசிரியரை வழங்கியது நாம் கொடுத்து
தலைமுறை சொல்லும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கே இருக்குன்னு சொன்னேன். வெளிநாட்டில் இருந்து ஒரு வாரமா நீங்கள் எப்படியாவது சாயந்தரம் பழனியில் ஒரு நிகழ்ச்சி 3 மணி 4 மணிக்கு ஒரு சிலை பாதுகாப்பு கமிட்டி மீட்டிங் ஒன்று இருக்கு. ஆனால் சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆரம்பிச்சு நடத்திட்டே இருந்தால் நான் வந்து நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்னு. எனக்கு வந்து என்ன பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னா இது வந்து அவர் வந்து தொடங்கி வச்சது அறிஞர்கள் நிறைய பேர் திருநெல்வேலியிலிருந்து அவர் நல்லா பேசுவார். எல்லாருமே இருந்தால் அதே மாதிரி எங்கள் பாடகர் வாத்தியெல்லாம் வந்திருக்காங்க. திருப்பூர் வேதா 3-4 பேர் இங்கே வந்து கண்ணன் நாடகமண்டல பண்ணுற மாதிரி பிள்ளைய வழியில் திருமாவளவன் வேதா திருப்பதியில் முன்னேற்றூரில் நல்லா தயார் பண்ணுறாங்க. அதாவது ரொம்ப பெரிய பெரிய ஆட்களாக தயார் பண்ணணும்னு நம்ம நினைச்சாலும் அதை நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ பேரும் தயாராகி வர முடியாதுங்கிறது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை ஒரு எல்லாருமே 100 மார்க் வாங்கிப்பாங்க. 60 வாங்குவாங்க, 70 வாங்க, 80 வாங்குவாங்க, யாரும் சில பேர் தெரிஞ்சுக்குவான். அதற்கான வாய்ப்பை நம்ம பயிர்களெல்லாம் நடக்கிறாங்க. திருவிடம்புத்தூர் பயிரெல்லாம் வந்தாங்கன்னா திருவிடம்புத்தூர் காஞ்சி படத்தினுடைய படத்தாங்க பெரிய உதவி எங்களுடைய வடவழியில் நான் பக்கத்திலே போகிறேன். அவ்வளோ பேரை பார்த்தாங்க. எல்லாரையும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு சுவாமியாக நம்ம கொடுக்குறோம்.
அவர்களுக்கு சாட்டாக நமஸ்காரங்கள். ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு நல்ல குணங்கள் இருந்தாலும் அதற்கு மூல காரணமாக திகழ்பவர் அவருடைய குருநாதர்கள் மட்டும்தான். ஏதாவது ஒரு மாற்று குணம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு அவனே தான் காரணமே ஒழிய அவருடைய குருநாதர்கள் காரணம் இல்லை. இதேதான் எதற்ற சௌஷ்டவம் கிஞ்சித் தத் குரோரேவ மேனி, எதற்ற அசௌஷ்டவம் கிஞ்சித் தத் மமைவ குரோர்னை என்று கூறினார்கள். அதனால் என்னெல்லாம் என்னோட வாக்கிலிருந்து என்னோட வாயிலிருந்து என்னென்ன சொற்கள்லாம் வருதோ அதற்கு நிதான காரணம் என்று கூறுவார்கள், ஆதி காரணம். அதற்கு ஆதி காரணமாக திகழ்கின்றவர்கள் எனது குருநாதரும் எனது ஆச்சாரிய பெருந்தகைகளுமே என்று கூறி அண்ணா அவர்களுக்கு சாக்கார நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக திருப்பரங்குன்றம் அண்ணா அவர்களை ஆசீர்வாதம் வழங்குமாறு பணிவுறுகிறேன். எல்லாம் உணர்வதும் எல்லாம் உணர்வு செயல் எல்லாம் உணர்வே இருந்தார். பொல்லாத வாதுயிரிலும் வருமுடதனுக்கே ஆதரவாய் எல்லாம் உள்ள மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர பெருமாளுடைய திருவடிகளையும் குற்றமற்ற குமாரவழிய திருவடிகளையும் அடியேறிய குருநாதர் அல்லூர் சிவாச்சாரிய சுவாமிகள் திருவடிகளையும் நமஸ்கரித்து மேடையிலே குருவை வடிவமாக பெற்றிருக்கும் குணமுடைய சுவாமிகளுக்கும் பிள்ளையார்குடி அவர்களுக்கும் மற்றும் சோமசேகரா மற்றும் அவைக்கு அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் முதற்கண் எனதுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய ஐயாவை சேர்ந்தால் தான் அப்படின்னு தான் நாங்கள்லாம் அல்லூர் பாடசாலை படிப்போம் அடைப்போம். அந்த பக்கம் எந்த பக்கம் போனாலும் அல்லூருக்கு வந்து ஒரு மணி நேரம் இன்னைக்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பாடம் நடக்குது, என்ன பண்ணுறாங்க, என்ன காலையில் சாப்பாடு போடுறா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுருப்பேன். ஏன்னா எங்கள் வாத்தியார ஒரு ரொம்ப சக்திமாக இருக்கக்கூடியவா. அதோட செம்பூர் கும்பாவட்டியும் 2வது முறை டெல்லி கும்பாவட்டியும் அதுக்கெல்லாம் இருந்தபோது எல்லாருடையும் சௌஜன்யமாக அந்த நகரில் இருந்தாலும் சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் எல்லாருமே சௌஜன்யமா பழகக்கூடியது நாங்கள்லாம் அவர்கிட்ட கட்டிருந்தது தான். அப்பேற்பட்ட அவர் ஞாபகமா அந்த வழிகளை வந்து திரு கண்ணன் அவர்கள் ஒரு பெரிய நிகழ்வை ஏற்படுத்தியுள்ளார். இதெல்லாம் காஞ்சிபுரம் சதஸில் இதெல்லாம் நடந்தோம். ஒரு நாள் சம்ஸ்கிருதம், ஒரு நாள் ஆகமம், ஒரு நாள் சிற்பம் இதை நடத்தினார். இன்னைக்கு சாமியுடைய அனுகிரகத்தினால வடமொழி பேராசிரியர் வந்திருக்கார். இவாளெல்லாம் வந்து முன்னிலையில எல்லா பாடசாலை அண்ணா சொல்ற பேர் சொல்லிட்டே இருக்கலாம். எல்லா முதல்வர்களையும் எல்லா சிஷ்யாலையும் வரவழைச்சு பட்டது பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். என்ன ஏதோ சாமியுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகத்தினாலதான் இதெல்லாம் நிறைய நடந்து கடனை ஒரு பெரிய இடத்துல நடத்திட்டு இருக்கா. ஒன்று. 2வது, இப்ப என்ன சொல்றாங்க, எல்லா இடத்துலையும் வந்து இது மாதிரியான ஒரு செமினார் ரொம்ப கூட்டங்கள் கூட்டாம முக்கியமானவா சிஷ்யால ஒரு 10-150 பேருக்குள்ள வச்சு பண்ணிட்டோம்னாலே அதே நல்ல வித்தியாசத்துக்கு வரக்கூடிய அமைப்பு. 2வது சொல்லுங்க, பிள்ளையார்பட்டியில வந்து இந்த சகஸ்கர சாப்பிட்டு கார்த்திகை கலந்துட்டு ஒரு 5-6 நாளைக்கு மத்தியான வேலையில செமினார் மாதிரி நடத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அடுத்து கூடப்படி சாமிகளும் படத்தை நடத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். 2வது, நாங்கள் படிக்கிற வரைக்கும் 81 வரைக்கும் அல்லூர் பாடசாலையிலேருந்து திருப்பதியில் போய் பூர்வ பாகம் உத்தர பாகம் பரீட்சை கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அது நடுவில் மிக்சினா போய் இன்னைக்கு கன்னடா மூலமா அந்த யூனிவர்சிட்டியோட தொடர்புடுறது ஒரு பெரிய பெருமை. யாருனாலும் மூலமா முடியுமோ அதனாலதான் எல்லாமே எல்லாமே எல்லாரும் முடியாது. அதுக்கு சுவாமி ஒருத்தர் வச்சிருப்பார். அது மாதிரி திருப்பதி யூனிவர்சிட்டியை விட்டதை முடிக்கக்கூடிய கன்னடா மூலமாக
ஏன்னா சொல்லிக்கூடாது இல்லை எப்படியா இருந்தாலும் கலந்துக்கணும்னு ஒரே ஆசை. அண்ணா முந்தானா வந்து இப்போ நீக்கி வச்சிருக்கா நான் உள்ள வந்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு மறந்து போச்சு. இப்போ ஒரே காட்டி போக முடிக்கிறேன், காத்தி அடிக்கிறேன் வந்துங்க நல்ல வழியாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான் 8 மணிக்கு வந்துட்டு 9 மணிக்கு என்னை ஒன்று நான் தயவு பண்ணி அப்படின்னு ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன். அதை கேட்டுன்னா வந்து இங்கே உங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு விட்ட தொடர்பை மீட்டு கொடுத்ததுக்கு நம்ம சமூகத்தை சார்பாக கட்டணாக்கு நன்றி. நமஸ்காரங்கள். மற்றவா பேசும்போது பேசி முடிச்சதை பேசி ஏதாவது ஒரு அம்சம் வந்து நல்லா இருக்கும், அதுல இருந்து நம்ம எடுத்து பேசலாம். ஆனா ராஜா நான் பேசுற எல்லா அம்சமுமே அற்புதமா இருக்கு, நம்ம எதை எடுத்து பேசுறதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு எல்லா அம்சத்தையும் நமஸ்காரங்கள். அடுத்து பெயரிலேயும் செயலிலேயும் சொல்லிலேயும் கல்யாணத்தை உடைய எங்களது சிற்றப்பாக்கம் கல்யாண அவர்களை ஆசிரியர் வழங்குமாறு பணிபுரிந்து கேட்கிறேன். गुरुं गणपतिं स्कन्दं साम्बं च परमेश्वरं वन्दे वाणी महालक्ष्मी इष्टकाम्यार्थसिद्धये श्रीकण्ठपार्वतीनाथ इतिनीपुरनायक आयुर्बलं श्रियं देहि हरमे पातकं हरा। ओम नमः सदसे नमः सदसस्पदये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्ये नमः सभायै। शैवात्म सिद्धांत संयोजकाः मम इष्ट मित्र शिष्य बंधु संगोष्ठयः माननीयाः महान्तः सर्वेभ्यो इदं प्रथमतया आशापूर्वक उत्तरोत्तर सेवा वर्गरीत्या आशिषं प्रदाय प्रमुदितो अयं जनः। मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं सज्जन संगमत्वं दुर्लभं त्रयमेव अपूर्वमेतत्। दैवानुग्रह प्रसादतः अतीव प्रमुदितः अयं जनः अत्र भवन्मध्ये एकदिन राष्ट्रीय श्री वेंकटेश्वर वेद विद्यालये च तदा शिवश्री अय्यावति शिवाचार्य ट्रस्ट सहित इदं सिद्धांत शैवात्म संगोष्ठी प्रचलन प्रचालन प्रीत्या समागमः संभवति इति महत् प्रीत्यात्मकम् एव न संशयः। वेदो अखिलं न केवलं धर्ममूलम् अपितु अर्थ काम मोक्ष प्रदायकं च सर्वैः सुगमरीत्या अनुभूयते। अत्र शैवागम संबंध संगोष्ठ्या बहवः आगम पंडित कल्लजाः अलङ्कुर्वन्ति। तेभ्यः अस्माकं सुभाषितः सत्येव अत्र तु भगवान् शिवकाम्यं पातुमेत करिकाल ज्योतिश्वरः अस्माकं मध्ये आशीर्वृष्टिं परिवर्तति एव। अत्र अयं जनः अत्र भवच्छात्मकं मिलित्वा साफल्यरूपेण संगोष्ठी विचारं सुपरिशीलयन्तः उत्तरोत्तरं श्रेयः क्रियाणि अभिवृद्धये। भगवद अनुग्रहेण गुरोर अनुग्रहेण च वर्धनाम् अभिवर्धताम् इति विश्वसति। आगमः नाम सम्पूर्णं वेदादि ज्ञानयं शैवागमरीत्या सम्पूर्णं धर्मादि चतुर्विध फलसिद्धिकरं च योजयति इति निश्चप्रदे। विदितमेव नः सर्वेषां शैवागममूलकं पकारत्रयं पति पशु आशत्रिपदार्थरूपेण प्रज्वलति। तदेव हेतुकं सर्वं विद्यानां सर्वज्ञानीनां सर्वेषाम् इति सम्यक् सञ्जायते। अस्माभिः सर्वैः नूनम् इयं संगोष्ठी पूर्वविशेष विचारान् विमृश्य अस्मान् सर्वान् बहुधा उद्दीपयित्वा च सविनय विचारपूर्वक अशाः वर्धनाम् अभिवर्धनां संगोष्ठी प्रचालकेभ्यः
தன்யவாதா சுபம் பூயாது. எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன விஞ்ஞாபனம். நான் சமஸ்கிருதம் ரொம்ப வாசிக்கல, ஏதோ மாதாமட்ட வாசிச்சது, மனதாரம் கொஞ்சம் வாசிச்சது தான். அவருடைய விஞ்ஞாபனத்தை சொல்லும்போது சமஸ்கிருத சபான்னு சொன்னேன். அதனால என்னுடைய சிற்றறிவு கிட்டிய வரைக்கும் ஏதோ தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதை சொல்லியிருக்கேன். நான் ரொம்பலாம் வாசிக்கல. என்னுடைய சொல்ல ஏதாவது குற்றங்களோ இதான் எல்லாரும் சமையலான்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். தமிழ் 2 வார்த்தை சொல்லணும்னு சொல்லுவா பெரியவா. இங்கே வந்துக்கூடிய எல்லாருமே குருவாக தான் நான் பார்க்குறேன். எல்லாருமே குருவாக தான் நான் பார்க்குறதுங்கிறது பெரியவா சொல்லி கொடுத்தது. என்னுடைய மாதாமகனுடைய 13 செட்டினாடியாக இருக்கிறது அவருடைய அனுகிரகத்தினால உபதேசம் தீட்சை எல்லாமே அவருடைய பூஜை பண்ணது அவருக்கு நல்லா போயிருந்தேன். அந்த தொடர்பு இங்கே நான் செட்டிநாட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த நாட்டரசனுடைய ஒரு தொடர்பு அதிகமாக எனக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிறது தான் அவள் பெரியவாவுடைய ஒரு தொடர்பாக தான் நினைக்கிறேன். ராமேஸ்வரம் பாபுடைய 73 நினைக்கிறேன். அதில் ஐயா நம்ம திருவிழா வந்தபோது என்னை பார்த்து என்ன கூட ஆப்பானம் பண்ணி நான் பாடசாலை படிச்சுட்டு வந்துட்டேன், கல்லூரிலேருந்து வந்துட்டேன். இருந்தாலும் என்னை ஆப்பானம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் தான் நான் தருமபுரம் போனேன் 74 அப்புறம் போய் சின்ன தருமபுரம் பூர்த்தி பண்ணேன். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு பெரியவாக இருக்கிற மாதாம இருக்காங்க ஐயா அபரிமிதமான ஒரு தொடர்பு. அவரை சைக்கிளில் வச்சு நானும் ஓட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறதே எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியமா இருக்கேன். எல்லாரும் உருவாக்கிய பழக்கம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஆச்சரியம். அவளிடத்துல நான் அவளை வாத்சரியத்தை விட்டுருக்கேன்னா அது என்னுடைய பெரியவா பண்ண புண்ணியம், அவருடைய அனுகிரகம். நல்ல அருமையான ஒரு சதஸ்ஸு. இந்த சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லணுங்கிறது தான் நான் எழுதிக்கிறத வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதனால எல்லோரும் இது மாதிரி இந்த சதஸ் முன்னாடி ஒரு சொன்ன மாதிரி அண்ணா சொன்ன மாதிரி ஒரு 25 நிமிஷம் சம்ஸ்கிருதம் தான் என்னன்னே தெரியாது. அதுதான் படிப்போம், கோவில் பூஜை பண்ணுவோம், ஏதோ ஞானமாக போய் தேடிட்டு போனோம், குருவாக சொல்லிக் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா குரு விருப்பப்பட்டாலும் சிஷ்யனை கூப்பிட்டு சொல்லிக் கொடுப்பான். இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. கம்பல்சரியாக ஞானமாக படிக்கும் போதில்லை. சித்தாந்த விஞ்ஞான போகத்தில் 8வது சொல்லிட்டு தான் பாக்கி படிக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு மாதாவை சொல்கிறேன். எடுத்த உடனே முதல் சூத்திரம் படிக்கூடாது. அது மாதிரி அப்படி குருவனுடைய அனுகிரகத்தால் இது கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப வரப்பிரசாதம். எல்லா வித்தியார்த்திகளும் இந்த நிலைமையாக பயன்படுத்திக்கணும். மேன்மேலும் இந்த போல அனைத்து விதமான சமூகம் நிறைய பார்த்தால எல்லா வித்தியார்த்திகளும் இதை ஒரு தன ரீதியாக பார்க்காம நம்மளுடைய ஞான ரீதியாக பார்க்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணி எல்லாமே எப்பவான சொல்லுதா எல்லோருக்கும் எல்லா நாளும் ஏற்பட வேண்டும் பிரார்த்தனை பண்ணி மேலே மேலே இது போல சதஸ்யெல்லாம் நடைபெறணுங்கிறத அடியை பார்ப்பதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை இறைவன் தந்துவிட வேண்டும் என்று நல்ல நேரத்தை தெரிவித்துக்கிறேன். சிவாபியானம். இத்துடன் இந்த சமாரோபண அந்த ஆரம்ப உத்காடன சமாரோபண காரியக்கிரமமானது நிறைவு பெறுகிறது. இதனை தொடர்ந்து உடனே அந்த முதல் சத்திரமானது ஆரம்பிக்கிறார்கள். முதல் சத்திரத்தினுடைய அந்த ஒவ்வொரு சத்திரத்திற்கும் ஒரு பெயர் அளித்துள்ளார்கள். முதல் சத்திரமானது சிவஸ்ரீ தர்மபுரம் சுவாமிநாத சிவாச்சாரியார் அவர்களுடைய நினைவாக முதல் சத்திரம், திருவாடனை ஐயாவ சிவாச்சாரியார் அவர்களுடைய நினைவாக 2ஆம் சத்திரம், திருப்பதி ஸ்ரீ சந்திரசேகர சிவாச்சாரியார் அவர்களுடைய நினைவாக 3ஆம் சத்திரம், கடலூர் சம்பந்த சிவாச்சாரியார் அவர்களுடைய நினைவாக இந்த 4வது சத்திரமானது 4 சத்திரங்களும் 4 சைவ தூண்களுடைய பெயரிலே இந்த சத்திரமானது அமைந்திருக்கிறது. அதனால் முதலில் இந்த சபை நிறைவேற்றவுடனே உத்காடன சமாரோக நிறைவேற்ற உடனே அடுத்த முதல் சத்திரமானது ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது. முதல் சத்திரத்தில் பிரதான அத்தியட்சராக திரு சிவஸ்ரீ காகம் கல்பத்ருமாக சோமசேகர சிவாச்சாரியா, முக்கியாதித்வேன மான்யாக எத்தை விராஜந்தே மகாமகோபாத்தியாயா. ஒரு பேர் சொல்றது இல்லை, ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம், மகாமகோபாத்தியாய ஜனாதிபதி கையில் அவார்டு முன்னாடியே பெற்ற. ஆனா அப்பா வாங்கிக்கல. ஏன்னா இது வாங்குறதுக்கு சில சிஷ்யர்களை நான் இன்னும் தயார் பண்ணணும், அந்த இது என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லி அதை நிராகரிச்சத. அதை நிராகரிச்சோட சிலது நிராகரிச்சதா திருப்பி வராது. ஆனா திருப்பி இவர்கிட்ட மறுபடியும் ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சு வந்து அதுக்கப்புறம் இப்ப சீனர் எடுக்காங்க இப்ப வாங்கி இந்த அண்ணா அவார்டு வாங்கினா அவர் உச்சாதிதியாக இருக்கக்கூடியவர். சித்தாந்த சைவ சாஸ்திரத்துல பதிங்கிற விஷயத்துல சித்தாந்த சாராவளி ரீதியா பேசக்கூடியதற்காக சபரிகிரி சிவாச்சாரியா, சாகித்ய சிவமி கோவிலடி காரைக்கால் வித்தியார்த்தி. சித்தாந்த சைவ சாஸ்திர பதிகி அதே சதரந்திர சங்கிரக ரீதியா பேசுறதுல சிவஸ்ரீ சுரேஷ் சிவாச்சாரியா BA வியாக்கரணா செங்கல்பட்டு, அவரும் காரைக்கால் வித்தியார்த்தி. சித்தாந்த சைவ சாஸ்திரே பாஷா அப்படிங்கிற தலைப்புல சிவஸ்ரீ பிரபு சிவம் MA ஜோதிஷம் சேலம், இவரும் பூனப்பட்டி வித்தியார்த்தி. அவர்கள் 3 பேரும் இந்த முதல் சத்திரத்திலே கொண்டு வரப்பட்டார்கள். கண்ணன் இருக்கு அண்ணா அவர்கள்
ready? शिवाभ्य नमः उद्घाटन समापन कार्यक्रमस्य अन्तिमवर्षः धन्यवादः समर्पणं कடைசியாக நமது சிவாச்சாரிய சுவாமிகள் விஸ்வவாக்கம் ஐயாயிரத்தி சிவாச்சாரிய சுவாமிகளுக்கு தன்யவாதத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதாகவே श्री श्री पूर्णमूर्ति आदीन कर्तॄणां शिवश्री सवर्ण मानसपात्र शिवाचार्य स्वामी पादानाम् एवं पिल्यारपट्टी अण्णा स्वामी पादानाम् एवं राजाभट्ट स्वामी पादानाम् एवं कल्याणेश्वर शिवाचार्य स्वामी पादानां तथा आयतानां सर्वेषां च धन्यवादान् व्याहरामि. अधुना प्रथमं अस्मिन् सत्रे मुख्यातिथयः विराजन्ते आगमकल्पद्रुमाः श्री मान्याः पूज्याः मान्याश्च शिवाचार्यवर्याः तान् निजम् अनुकूलम् भाषणरूपज्ञानं सम्पादनीयं तदनन्तरं